بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سر شيخنا مرب أرواحنا كيف جدي الدين بن كيف الخير. سر شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام والرشي أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة عشرة في فضل ليلة نصف شعبان. حكي أن عيسى صلى الله عليه وسلم كان في سياحته فنظر إلى جبل عال وقصده فإذا بصخرة في ذروته أشد بياضا من اللبن فصار يمشي حولها ويتعجب من حسنها فأوحى الله إليه يا عيسى أتحب أن أبين لك أعجب مما ترى؟ قال نعم يا ربي. فانطلقت الصخرة عن شيخ عليه مدرعة من الشعر وبيده أكاز أخضر وبين عينيه عنب وهو قائم يصلي. فتعجب عيسى صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال يا شيخ ما هذا الذي أرى؟ فقال هذا رزقي في كل يوم. فقال منذ كم تعبد الله في هذا الحجر؟ وقال 400 سنة. فقال عيسى صلى الله عليه وسلم إلهي وسيدي ما أقول إنك خلقت خلقا أفضل من هذا. فأوحى الله إليه إن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك شهر شعبان وصلى ليلة النصف منه أفضل من عبادتي هذا المرأة سنة 400 سنة. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatu Tsalitsata Asyrata. Hikayat cerita yang ke-13. Fi fadli lailati nisfi Sya'bana, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam separuh daripada bulan Sya'ban. Kita bilang nisfu Sya'ban. Hukiyah dihikayatkan anna Isa sallallahu alaihi wasallam kana fi siyahatihi, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pada waktu beliau sedang safar. Fanazara ila jabalin alin, maka beliau melihat ke sebuah gunung yang tinggi. Faqasadahu, maka beliau langsung menuju gunung tersebut. Jadi pas lagi Nabi Isa sedang safar, beliau melihat ke sebuah gunung yang tinggi, beliau langsung menuju ke gunung tersebut. Fa idza bi sakhratin fi dirwatihi ashaddu bayadan minal labani. Tiba-tiba itu ada batu besar di puncak gunung tersebut yang warnanya lebih putih daripada susu. Nabi Isa melihat tuh, di puncak gunung ada sebuah batu besar yang warnanya itu lebih putih daripada susu. Fasara yamshi haulaha, Nabi Isa langsung jalan di sekelilingnya tuh, dia muter jalan terus itu. Wa yata'ajjabu min husniha, dan beliau kagum dari keindahan, kecantikan, keelokan daripada batu yang terbesar tersebut yang berwarna sangat putih. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah berikan wahyu pada Nabi Isa. Ya Isa, wahai Isa, atuhibbu an ubayyina laka a'jaba mimma tara. Wahai Nabi Isa, apakah engkau suka, engkau ingin aku jelaskan kepada engkau sesuatu yang lebih membuat engkau kagum dari yang kau lihat ini? Kan batu yang besar berwarna sangat putih udah membuat Nabi Isa terkagum-kagum. Kata Allah, ada lagi yang lebih, sesuatu yang lebih membuat engkau lebih kagum lagi. Qala na'am ya Rabbi. Nabi Isa bilang, ya Allah, saya pengen melihat tuh sesuatu yang lebih membuat aku kagum kembali. Fanfalaqatis sakhratu an sayqin alaihi mitla'atun minasy'ari wa biyadihi ukazun akhdaru. Maka Nabi Isa waktu beliau melihat, tiba-tiba batu yang besar tadi terbelah. Kemudian muncul ada seorang yang tua. Syekh ini orang yang umurnya lebih dari 40, disebut dengan syekh. Jadi orang yang man lahu umruhu fawqa arba'in, maka disebut dengan syekh. Lihat itu, ada orang tua. Ada orang tua, kemudian ini orang tua memakai jubah mitra'ah. Ini jubah yang depannya terbuka, disebut dengan mitra'ah. Mitra'ah adalah jubah yang depan terbuka. Ada seorang yang tua, syekh tadi adalah orang yang umurnya lebih dari 40. Jadi kalau antum umurnya lebih 40 boleh panggil syekh itu. Syekh siapa gitu. Jadi syekh itu orang yang umurnya lebih dari 40. Nah ini, tiba-tiba ada seorang tua dari batu yang tadi berwarna sangat apa? Sangat putih. Keluar orang tua memakai jubah mitra'ah, itu jubah yang depannya terbuka. Ini jubah terbuat dari rambut, dari bulu. Wa biyadihi ukazun akhdaru, dan di tangannya itu ada tongkat yang berwarna hijau. Jadi orang tua ini memakai jubahnya terbuat dari bulu. Kemudian di tangannya ada tongkat yang berwarna hijau. Wa baina ainaihi 'inabun, dan di hadapannya itu ada anggur. Wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan ini orang tua berdiri dalam kondisi sholat. Subhanallah, di batu yang besar itu seorang manusia itu, orang tua memakai jubah yang depannya terbuka, yang terbuat dari bulu. Di tangannya ada tongkat yang berwarna hijau, di depannya ada anggur.
dia berdiri dalam kondisi sedang sholat. Fata'ajjaba Isa sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Nabi Isa terkagum-kagum lagi. Faqala, Nabi Isa langsung nanya, ya Sayyidhu ma hadzal ladzi ara. Wahai orang tua, yang aku lihat ini apa? Faqala, kan tadi dia ada apa itu? Ada anggur di depan mata ini orang tua. Maka ini orang tua bilang, hada rizki fi kulli yaumin. Ini rezeki aku setiap hari. Jadi Allah kirimin tuh. Allah kirimin rezekinya berupa buah anggur setiap hari ke ini orang tua. Kan nggak mungkin, di akal kita nggak terima. Masa di batu ada apa? Ada manusia hidup? Nggak mungkin, tapi Allah punya kuasa. Faqala, kemudian Nabi Isa bertanya untuk yang kedua kalinya, mundu kam ta'budullah fi hadzal hajari. Udah berapa lama engkau ibadah kepada Allah di batu ini? Faqala, maka dia jawab, arba'a mi'ati sanatin. Udah selama 400 tahun. Ya Allah, di batu. Kemudian ibadahnya udah selama 400 tahun. Faqala Isa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Isa berkata, ilahi wa sayyidi ma aqulu innaka khalaqta khalqan afdala min hada. Ya Allah, sungguhnya aku berkata kepada engkau, sungguhnya engkau apakah menciptakan makhluk yang lebih mulia, lebih utama dari orang ini ya Allah? Kan ini orang udah luar biasa, ibadah kepada Allah di batu selama tadi berapa? 40 tahun tuh. Apakah ada makhluk yang kau ciptakan nanti lebih utama, lebih mulia daripada orang ini ya Allah? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah berikan wahyu pada Nabi Isa alaihissalam, inna rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraka syahra sya'bana. Ini subhanallah, ini sungguhnya ada seorang hamba aku, kata Allah, dari siapa? Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini yang mendapatkan bulan Sya'ban, dia hidup sampai bulan Sya'ban, kemudian wasalla lailatan nisfi minhu, kemudian dia lakukan sholat sunnah nafal mutlak. Ini boleh sunnah tasbih, boleh nafal mutlak, atau sunnah yang lainnya di malam nisfu Sya'ban. Jadi bukan sunnah malam nisfu Sya'ban, bukan. Jadi malam ini sholat sunnahnya silahkan kerjakan nafal mutlak, atau sholat sunnah tasbih, atau sholat sunnah yang lainnya silahkan. Jadi tidak ada sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, tidak ada. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salah seorang hambaku dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan bulan Sya'ban, kemudian dia sholat di malam nisfu Sya'ban, kata Allah, afdalu min ibadati hadal arba'i mi'ati sanatin, lebih utama, lebih mulia daripada ibadah orang tua ini yang selama 400 tahun. Ya Allah, kita alhamdulillah ya, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tuh. Faqala Isa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Isa beliau mengatakan, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apa itu? Saking luar biasanya keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, al-hikayatur rabi'ata asyrata, hikayat cerita yang ke-14, fi anwa'il hukmi, macam-macam hukum. Hukmnya dihikayatkan annahu kana al-hukmu fi zamani Ibrahim al-Khalili sallallahu alaihi wasallam lin-nari, bahwasanya yang menjadi penentu hukum di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah api. Jadi yang menjadi penentu hukum di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam adalah api. Fal muhiqqu yudkhilu yadahu fiha fala tuhrikuhu, maka orang yang benar dia akan memasukkan tangannya dalam api tersebut, maka itu api tidak akan membakarnya. Jadi kalau ada orang yang memang terkait dengan sebuah hukum, kalau dia benar kemudian dia masukin tangannya di sebuah api, maka tidak
tidak terbakar nih. Ini di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang menentukan adalah api. Kalau ini orang benar, masukkan tangannya ke dalam api, maka api tidak akan membakarnya. Wal mubtilu idza adkhala yadahu fiha ahraqathu. Orang yang salah apabila dia memasukkan tangannya di dalam api tersebut, maka itu api akan membakarnya. Itu demikian. Ini penentu hukum di zaman siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi api yang menentukannya itu. Kalau ini orang benar, dia nggak salah, masukin tangannya, api nggak bakal membakar tangannya. Tapi kalau ini orang salah, maka api langsung bakar tangannya. Wa kana al-hukmu fi zamani Musa alaihissalam bil 'asha. Sementara penentu hukum di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat. Fataskunu lil muhaqqi wa tattaribu lil mubtili. Ini tongkat akan bergerak-gerak, akan diam bagi orang yang benar dan bergerak-gerak bagi orang yang salah. Jadi kalau ada orang yang memang terkait sebuah hukum di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang menentukannya adalah tongkat. Kalau ini orang benar, tongkatnya diam. Kalau ini orang salah, maka tongkatnya akan bergerak-gerak. Wa kana al-hukmu fi zamani, lain-lain ya. Dalam zaman Nabi Ibrahim api, kalau ada orang ini benar, masukin tangannya, itu api nggak bakal ngebakarnya. Di zaman Nabi Musa adalah tongkat. Kalau ini orang benar, maka ini tongkat akan diam. Kalau ini orang salah, maka ini tongkat akan bergerak-gerak. Wa kana al-hukmu fi zaman Sulaiman alaihissalam lirrih. Sementara penentu hukum di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ar-rih, angin. Fatasqutu lil muhiqqi wa tarfa'ul mubtila thumma tusqituhu 'alal ardi. Kalau berhadapan dengan orang yang benar, maka ini angin akan diam tenang. Tapi kalau ini orang salah, ini angin langsung mengangkat orang tersebut yang salah, kemudian menjatuhkannya di atas permukaan tanah. Demikian tuh. Jadi beda-beda per zaman Nabi. Penentu hukum zaman Nabi Ibrahim adalah api, zaman Nabi Musa adalah tongkat, zaman Nabi Sulaiman adalah ar-rih atau angin. Wa kana al-hukmu fi zamani Dzul Qarnain lil ma'i idza jalasa 'alaihi al-muhiqqu khamida awil mubtilu dhaba. Penentu hukum di zaman Dzul Qarnain, Iskandar Dzul Qarnain, lil ma'i adalah air. Idza jalasa al-muhiqqu khamida, jamida pakai jim tuh, bukannya kha tuh, jim tuh. Idza jalasa 'alaihi al-muhiqqu jamida awil mubtilu dhaba. Apabila orang yang benar duduk, maka itu air akan membeku. Kalau orang yang salah duduk, maka itu akan mencair tuh, demikian tuh. Ini penentu hukum di zaman Dzul Qarnain. Kalau ini orang benar, maka itu air akan membeku. Kalau itu orang salah, maka air itu akan meleleh, akan mencair. Wa kana al-hukmu fi zamani Daud alaihissalam lisilsilatil mu'allaqati. Sementara penentu hukum di zaman Nabi Daud alaihissalam adalah rantai yang digantung. Fal muhiqqu tasilu yaduhu ilaiha. Orang yang benar akan sampai tangannya ke rantai tersebut. Bi khilafil mubtili. Orang yang salah nggak bakal tangannya sampai ke rantai tersebut. Jadi beda-beda ya penentu hukum per zaman Nabi. Zaman Nabi Ibrahim api, zaman Nabi Musa tongkat, zaman Nabi Sulaiman angin, zaman Dzul Qarnain air. Kemudian zaman Nabi Daud adalah rantai yang digantung. Wa ammal hukmu fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal hukmu lahu bil yamini aw iqamatil bayyinat. Dalam adapun penentu hukum di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bil yamini, dengan diangkat sumpah atau dengan ada saksi-saksi, ada saksi atau ada sumpah. Itulah penentu hukum di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan
kesusahan ya. Jadi yang Allah inginkan kemudian al-yusr dan tidak Allah menginginkan kesusahan. Wa ruwiya an Tirmidzi dari hadis dari Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, innal yusra ismun lil jannati, sungguhnya kemudahan al-yusr sebuah nama surga. Jadi kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, al-yusr adalah nama surga. Kenapa demikian? Li'anna jami'al yusri fiha, karena semua kemudahan ada dalam surga. Makanya kata beliau, sesungguhnya al-yusr adalah nama surga. Wal usra ismun lin nari, sementara al-usr adalah nama neraka. Kenapa demikian? Li'anna jami'al usri fiha, dikarenakan semua kesusahan itu ada di neraka. Waqila ghairu dzalika, ada ulama yang berpendapat selain itu. Jadi ini merupakan pendapat daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah, al-yusr nama surga, al-usr adalah nama neraka. Al-hikayatul khamisata asyrata, hikayat yang ke-15, fi fadlis siyami, tentang keutamaan berpuasa. Hukiya dihikayatkan an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu qala, dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala, beliau berkata, aqamtu bi Makkah 3 sinina, aku pernah tinggal di kota Makkah selama 3 tahun. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau pernah tinggal di kota Makkah selama 3 tahun. Wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yawmin inda az-zahirati ila al-masjid. Ada seorang hamba Allah yang merupakan penduduk Mekah, setiap hari pas matahari berada di tengah-tengah langit, ini orang langsung ke Al-Masjidil Haram, fayatufu, dia tawaf, wa yusalli rak'ataini summa yusallimu alayya, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia mengucapkan salam kepada aku. Itu kerjaan setiap hari begitu. Jadi ada orang soleh, ahli ibadah, setiap hari pas tengah hari langsung menuju ke Al-Masjidil Haram, kemudian dia tawaf, kemudian salat sunnah 2 rakaat, setelah itu kelar langsung mengucapin salam kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Thumma yarju ila baiti, kemudian dia pulang ke rumahnya. Fahasala li bihi ulfatun wa mahabbatun, kemudian timbul rasa cinta di hati aku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Fasirtu ataraddadu ilaihi, aku pulang balik tuh, mampir ke rumahnya tuh. Jadi setiap hari pas sudah ada rasa cinta di hati beliau mampir tuh ke rumah ini orang saleh. Fahasala lahu maradun fada'ani, kemudian ini orang sakit, orang yang saleh ini sakit, dia panggil aku. Wa qala li, ini orang saleh bilang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, idza mittu faghsilni bi nafsika wa salli alayya wa tafanni wa la tatrukni tilka al-lailata wahidan fi qabri. Kalau aku meninggal dunia, mandiin aku, kemudian sholatin, kemudian makamin, dan jangan engkau tinggalkan aku di malam tersebut sendirian dalam kubur aku. Jangan tinggalin, temenin. Walakini at-tauhida inda su'ali munkarin wa nakirin, dan talkinkan aku. Nih, ada talkin nih. Talkin dalilnya ada ini. Ini kejadian di zaman siapa ini? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Jadi bukannya beda, ini sudah ada di zaman Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Talkin waktu ada orang dipendam, dikubur, kan suka ada talkin mayit tuh. Itu bukan beda. Nah, bukan beda, bukan yang lain hukumnya. Jadi hukumnya udah ada. Disuruh Imam Sufyan Ats-Tsauri oleh orang saleh ini untuk mentalkinkan ketika ini orang saleh dipendam, dikubur, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Fadhamintu lahu dzalika. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku mengiyakannya, aku menjaminnya. Iya, nanti kalau kau meninggal dunia,
Saya akan mandikan engkau, sholatkan engkau sampai selesai, dan aku nggak bakal tinggalkan engkau, dan aku akan talkinkan engkau. Falamma mata, tatkala ini orang soleh meninggal dunia, fa'altu ma amarani bihi, maka aku kerjakan semua yang dia perintahkan padaku, semua dikerjain. Jadi talqin juga dikerjain oleh siapa ini? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jangan dibilang beda, jangan dibilang ada dalilnya, ada. Ini dikerjakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa bitu inda qabrihi, dan aku kemudian nginap di kuburannya ini orang saleh. Kan tadi suruh jangan apa tuh? Jangan tinggalin aku sendirian di kubur aku. Betul, temenin itu malam. Fabainama ana bainan naimi wal yakhlani, tatkala aku antara tidur dengan bangun, jadi setengah-setengah tuh antara tidur dengan bangun. Sami'tu hatifan min fawqi yunadi, aku mendengar ada suara tapi tidak ada wujudnya, nggak ada fisiknya, disebut dengan hatif. Dari atas aku menyeru dengan kalimat, ya Sufyanu, wahai Sufyan, la hajata lahu ila hifzika wala ila talqinika wala ila unsika. Wahai Sufyan, ini orang nggak butuh engkau jaga, nggak butuh engkau temenin, nggak butuh semuanya. Kenapa demikian? Kata ini suara, li'anna anasnahu wa laqannahu, kami yang akan nemenin dan kami yang akan mentalkinkan ini orang. Fakultu, maka kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau bertanya, bima ada, dengan sebab apa ini orang demikian? Kan berarti di alam barzahnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu dijaga, nggak perlu ditalkinin. Dengan apa ini orang meraih pangkat seperti itu di hadapan Allah? Faqila, maka ini suara langsung menjawab, bisyamihi syahra Ramadan. Nah, pertama, dengan sebab ini orang puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, wa itba'ihi bisittin min Syawwalin, dengan sebab ini orang setelah puasa Ramadan dia puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Itu demikian tuh, mendapatkan keutamaan pangkat di hadapan Allah di alam barzahnya tuh, lantaran ini orang berpuasa Ramadan. Yang kedua, berpuasa 6 hari bulan apa? Bulan Syawal. Fastaiqaztu falam ara ahadan, aku bangun, kata Imam Sufyan, aku tidak melihat ada satu orang pun. Fatawadda'tu wa shallaitu, aku berwudu, aku sholat, hatta nimtu, sampai aku tidur. Fara'aitu mithlal awwali wa hakadha thalatha marratin, dan aku bermimpi lagi. Ini berulang-ulang sampai 3 kali. Itu kejadian tuh. Jadi dibilangin nama ini orang, nama ini suara, bahwasanya orang tersebut meraih, mendapatkan pangkat kemuliaan di hadapan Allah seperti tadi itu, karena sebab dia berpuasa Ramadan. Yang kedua, sebab dia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Kata Imam Sufyan, fa'araftu annahu minar rahmani la minasyaitani, aku tahu ini mimpi dari Allah, bukan dari syaitan. Dan saraftu an qabrihi, kemudian aku langsung pulang, aku tinggalkan kuburannya. Wa qultu, dan aku berdoa kepada Allah, Allahumma waffiqni li siyami dzalika bimannika wa karamika, aminah. Ya Allah, berilah aku taufik untuk berpuasa Ramadan dan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, bimannika wa karamika, dengan kemuliaan Kau, dengan kemurahan Kau, amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.